पर्यंत प्रभु हमको सुस्थ सबल रखी अछंती तांकरी अनुग्रह रे राति सारा प्रार्थना करबा निमंते आउ सेठा विशेष करी हम प्रभु को धन्यवाद दे आउ साक्ष्य कहबा निमंते मध्य प्रभु मते कार्य कले कहबा निमंते मु सुजोग देथिबारु दीदी मानको एवं आज्ञा मानको समस्त को मु हृदय सहित धन्यवाद दे जाकि मो जीवन जीवंत साक्ष्य आउ मु जेतेबेले प्रार्थना रे जड़ित हुए अनेक लोक माने साक्ष्य दियंती मु भी चाहूली प्रभु मोर केतेबेले पानी आसीबो मु साक्ष्य कहबी कारण प्रभु आश्चर्य भावरे मो जीवन रे मो परिवार आशीर्वाद करिसंती अनुग्रह करिसंती आ केवल अनुग्रह द्वारा हमें आम परिवार आज जीवित अवस्था रे अछु मु ताहा प्रभु को निकट रे आ आपण मानको सम्मुख रे कहे पाए चाहे जहा कि प्रभु गौरव पाइबे प्रभु महिमान्वित हेबे धन्यवाद आम गोटे ख्रीष्टीय परिवार आमे हमर फुलवाणी जी उदयगिरी आमे तीन भौणी रश्मिता टिकाल दीदी आपण तो जानी छंती आउ मो भौणी मो झियो भौणी झुनु मो सान भाई जणे आमे गोटे ख्रीष्टीय परिवार जन्म ग्रहण करथिलु मो बापा जणे बहुत अविश्वासी सरल लोक थिले आ छोट बेल तो से हमको प्रभु रे बढ़ई थिले वाक्य रे प्रार्थना रे बढ़ई थिले आ सदा सर्वदा से हमको साहस देउथिले आ जद्वारा हमें बापांकर वाक्य अनुसार आज पर्यंत भलरे अच्छु प्रभु को वाक्य रे चालुचु किंतु हमर जो सान भाई जणे थिले से हमठू टिके दूरे गले कारण से घर कथा शुणिली प्राय अन्य मानकर कथा शुणिकी हमठू बहुत दूर को जाइसंती हमें बहुत सान भाई बोली बहुत ताको भल पाउथलु बहुत स्नेह करथलु आ बहुत स्नेह भी रखिथिलु ता ऊपर भरोसा थिला बापा तो चली गले किंतु भाई बापांकर जगह नेबे बोली बापा भी जतले बंची थिले कहूथिले आ तुम एते ताको सान भाई को फल पाउछ मा बहुत दुख पाइबो कारण तार बुद्धि नाही बोली कहूथिले बापांकर आज भी कथा मने पडुची बापा तो नाहंती आज हम कळ रे आमे तीन भाई तीन भौणी मा अछु आ भाई हम तो अलग आइछंती मझिरे बस हम सहित टिके कथाबार्ता करूथिले किंतु ए विवाह पर संपूर्ण हम ठार अलग आइछंती किंतु हमर विश्वास भरोसा अछि से निश्चय दिन आपण मन भी प्रार्थना करछंती निश्चय पाखु को फेरी आसीबो आउ तांको कथा रे पड़ी कि हम निजर परिजन लोक भी हमको परित्याग करि अछंती तथापि हमर विश्वास कमिनी हमें धैर्यर सहित अपेक्षा करूछु दिन एले दिन प्रभु हमको निश्चय सफल देबे सहाय्य करिवे मो भाई निश्चय मो पाखु फेरी आसीबो किंतु मो एथरे प्रभु को विशेष करी धन्यवाद दिए हम तो एबे नूतन भाबरे जॉइन हेछि 3 मास हेलानी 3-4 मास हेछि दीदी तो बहुत दिन रो जॉइन हेछनी मते कहउथिले ग्रुप रे जॉइन हेबा पई किंतु मो व्यस्तता मध्य मु जॉइन ही पार नथिली मु बहुत दुख रे थिली प्रभु मो भाई चली गले मो बापा भी तो नाहंती प्रभु को गोल को चली गले हमें बहुत दुख रे छु निज भाई माने भी हमको परित्याग करिसंती बोली बहुत कांदे बहुत दुख करे कारण हमें ताको बहुत भल पाइथिलु किंतु जेतेले मु प्रार्थना रे मु जेतेले जोड़ी हेली एते खुशी लागिला जेमिति कि मो निज भाई निज बापा माँ मान को मु पाइली आउ से माने हम भाई बुझर सहित प्रार्थना कर देउछंती मो परिवार पाई नाम धरि धरि प्रत्येक दिन मान को आ प्रार्थना रे स्मरण रे आनुछंती आउ जेतेले मु ग्रुप रे जॉइन हुए जेमिति हम करे प्रेयर होची आ मो निज भाई निज बापा भाई भणी समस्त मो पाखरे अछ एमिति लागे आ सतरे भी सेमिति प्रभु अनुग्रह करिसंती हमनकर दुख देखिकी प्रभुंकर दास दासी माननको हमनको पठौसंती जो माने कि हम दुख रे शामिल होसंती हम पई प्रार्थना कर जाउछंती सेटा विशेष करी समस्त जेते जन ऑनलाइन रे ग्रुप रे जॉइन हेते प्रत्येक को मोर हृदय सहित धन्यवाद दिए आउ मु आज मोर गोटे जीवंत साक्ष्य कहे पाई चाहूची गोटे वर्ष पूर्वर साक्ष्य आउ मोर गोटे झियो गोटे पुओ बड़े झियो ना ब्लेसी आउ मु 3 भौणी गोटे सान भौणी मु जल्दी मैरिज कले जल्दी मो झियो पुओ बड़ हेले आउ झियो +3 पढुची पुओ एबे नवम पढुची आमे मु दिगिरे बा हेची आउ माँ बापा तो बाबा एक्सपायर हैला आ जुलू मझे भौणी से रेभेन्सा कॉलेज रे पढुथिले तो भुवनेश्वर रे रहुथिले तबे हमें भी कोरोना टाइम थिला सेते बेले कोरोना टिके कमी थिला आ मो स्वामी कहले तमे भुवनेश्वर को चलो से बाहर रहंती मो स्वामी प्राय बाहर रहंती 6 मास को वर्ष को थोड़ी आसंती पुणी फेरी जानती आ हमें भी बाबा माँ को टिके देखिया पे मिली भुवनेश्वर को आसिलु माँ झियो आसिलु जेतेबेले सेतेबेले झियो 10th पढुथिला आ पुओ 7th पास करथिला आसिलु जल्दी सेटा रहिलु मो स्वामी भी कहले जीवा बाबू आसिले जीवा तमे रही थाओ तापर हमें एटा रहिलु भुवनेश्वर माँ मन को पाखरे आ गोटे घर भड़ा भी नेलु रहिलु मो स्वामी भी कहले हो रही जाओ मु आसिले हमें घर को पळेबा बोली कहले
କିନ୍ତୁ ଭଲ ଘର ପାଇଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଭଡା ରହିଲୁ। ଆଉ ଝିଅର ସେତେବେଳେ 10th ଏକ୍ସାମ ଦେବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଖାଲିରେ କାହିଁକି ରହିବୁ କହିକି ଝିଅର ଟ୍ୟୁସନ ବି ଏଠି କରେଇଦେଲି, ପୁଅ ବି ଟ୍ୟୁସନ କଲା ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ପୁରା ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କଲେ। ମତେ କହିଲେ ଝିଅ ତୁ ତ ଖାଲିରେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ପୋଷା କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା ବୋଲି, ବହୁତ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ପରି ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହିଲି। ଏମିତିକି ଝିଅ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆରେ ରହିଲୁ। ମା ମାନେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦି ଜଣେ ବି, ବଡ ଦିଦି ଜଣେ ଗାଁରେ ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ 6-7 ମାସ ରହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଜବ ପାଇଲି। ମୋ ଘରଠୁ ପାଖ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଜବ ପାଇଲି। ତାପରେ ପୁଅର ବି ସେଇଠି ପାଖ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଜଏନ କରିଲି। ଅଷ୍ଟମରେ ଜଏନ କରିଲି। ଝିଅ ବି 10th ପାସ୍ ହେଲା ପରେ କଲେଜ ବି ଏଠି ଜଏନ ହେଲା। ସବୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ରହିଲୁ ସେଇଠି। ମୁଁ ବି ଜବ ପାଇଲି, ପୁଅ ବି ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ଗାଁରେ ଉଦୟଗିରିରେ। ଗାଁରେ ବାହାରିବାରୁ ଆଉ ବଡ ଦିଦି ବି କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି ମତେ କହିଲେ ତମେ ତ ବାହାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ସ୍କୁଲ ଭଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଛି, ଆଉ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ଜଏନ କର, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦଉ, ଯଦି ପାସ୍ ହେଲେ ଜଏନ ହେଲେ ଭଲ, କାରଣ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ବି ଜାଣିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମିତି କହିବାରୁ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଟା ରହିବୁନୁ, ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଜଏନ କରିବି। ତାପରେ ଦିଦି ବି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପାଖ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ପୁଅ ଆସୁ, ମୁଁ ତାର ସବୁ ରିସ୍କ ନେବି ବୋଲି ଦିଦି ବି କହିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ବି ରାଜି ହେଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇଲି ପୁଅକୁ, ପୁଅ ଗଲା, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିଲି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ସେ ଭଲ, ସେ ପାଠ ପଢାପଢି ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ବଢେଇଥିଲି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଯିବ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଥିଲା। ଦିଦି ଘରେ ରହିକି ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମତେ କହିଲା, ମାମି ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି। ଆମ ଦିଦି ମାନଙ୍କ ଘରଠୁ ଆମ ଘର ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ହବ। ମତେ ଗାଁରେ ରହିବି, ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ଘର ବି ଅଛି ସେଇଠି, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡବାପା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମତେ କହିଲା ମାମି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରେ ରହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତୁ ଯା, ତତେ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁ ଯା, ଆଉ ଘରେ ରହିବୁ। ଦିଦି ବି ହଁ ଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଠେଇଲି। ଗାଁରେ ରହିଲା ପୁଅ, ଗାଁରେ ରହିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା, ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ପୁଅକୁ। ବହୁତ ସାହସ ପିଲା, ବହୁତ ସାହସ ପିଲା। ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ସେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଛାଡିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାଁରେ ରହିଲା ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଡୁବ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ସକାଳେ ଯିବ ଆସିବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁସନ ଫେରିବ ରାତି 8টাରେ ଫେରିବ। ମତେ କହିବ ମାମି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବ। ମୁଁ କଣ ଆଜି ବାଇବଲ ପଢିବି, କଣ କହିବି କହିବ। ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେୟାର କରିବ। ସେ ନିଜେ ଲିଡିଙ୍ଗ କରିବ, ଆଉ ଗୀତ ସହିତ ପଠନ କରିବ, ଆଉ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବ। ବାବା ତମେ ଜେଜେବାପା ତମେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖୁଥିଲେ, ଜାଣୁନଥିଲେ, ତଥାପି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିକି ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅ ତମ ପୁଅ ଏତେ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶିଖଉଛି, ବାଇବଲ ପଢୁଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ବାଜା ବଜଉଥିଲା ବୋଲି ତା ବାପା ଗୋଟେ ନାଲ ବାଜା କିଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଗାଁରେ ଅଛି। ସେ ନାଲ ବାଜା ବଜେଇବ, ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ମୋ ପୁଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ପଢୁଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ଫୋନ କରିବ, ମାମି ଆଜି ମୁଁ କୋଉଟା କହିବି, ମୁଁ କହିବି ଏପଟେ ଯୋଉଟା କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଭଲ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲା, ସ୍କୁଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବ। ମିସ୍ ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଭଲ ପୁଅଟା, ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଥିଲି। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମତେ କହିଲା, ମାମି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମିସ୍ ମାନେ ବି କହିଲେ ହଁ ମୋବାଇଲ ନିହାତି ଦରକାର, ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ନ ହଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ପଠେଇଲି। ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୋବାଇଲରେ ବି ପାଠ ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ କଲା, ବିଦ୍ୟା ଉପାସନା ବି କରୁଥିଲା, ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ସବୁ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା,
3-4 ସପ୍ତାହ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା, ସ୍କୁଲ ଗଲା, ଧୀରେ 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 ସେ ଡାଉନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋବାଇଲ ପାଇବାରୁ। କାରଣ ଗାଁରେ ବଡ ମୋବାଇଲ କାହାର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ ପିଲାମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ଥିଲା ମୋବାଇଲ, ବଡ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ରହିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥିଲେ, ୱାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ବି ଭୁଲିଗଲା। ଛୋଟ ପିଲା, 12 ବର୍ଷର ପିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡିଦେଲା, ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲା, ଆମର ବି ଫୋନ ରିସିଭ କଲାନି, ନିଜେ ଖାଇଲାନି, ହେଲେ ଘର କବାଟ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିକି ଖାଲି ଘରେ ରହିଲା। ଆମେ ଯଦି ଫୋନ କରିବୁ ବାବା କେମିତି ଅଛୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲୁ କି ନାହିଁ କହିଲେ ଆମ ସହିତ ବି ଭଲସେ କଥା ହେଲାନି। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁରେ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କଣ କରିବି। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଛୁଟି ମିଳୁନଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଦିଦି ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ପୁଅ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କଣ ହେଲା ବୋଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଘରେ ଘରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେ ଗଲାନି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବି କହିକି ରେଡି ହେଇକି ଯିବ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଫେରିବ। ମିସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ, ପୁଅ ଆସିଲାନି ସ୍କୁଲକୁ, ମୁଁ ଯଦି ପୁଅକୁ ଫୋନ କରିବି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କହିବ, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ ମାନେ ମନା କରିବେ। ଏମିତି କି ସେ ଏତେ ବର୍ବାଦ ହେଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗାଁର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ମାନେ ଘରେ ବସିକି ସେମାନେ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କେଟ ସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଷ କରିକି ଆଉ ସେ ଫେସବୁକ ରେ ସେ ଫଟୋ ଯାକ ଛାଡୁଥିଲେ। ତା ବାପା ଦିନେ ମତେ କହିଲା, ଆମ ଘରର ଫଟୋ ଆସିଛି ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖ, କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି, ବାବା ତୁ ଏମିତି କାମ କରେନା ବାବା, ଭଲ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆମେ ଚାଚା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଶୋଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲୁ, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅନି, ପୁଅ ଜଣେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ତୋ ବାପା ମା ତତେ ଛାଡିଦେଲେ, ତୁ ଘରେ ଜଣେ ଅଛୁ, ତୋ ବାପା ରାଗୁଥିଲା, ମନ୍ତି ବାଡେଇବ, ସେମିତି ଏତେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ୱାଶ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲି ଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତାର ଦିନ ମୋର ସ୍କୁଲ ଏତେ ବହୁତ ବଡ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ, ବହୁତ ବଡ ସ୍କୁଲ ସେଇଟା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ପ୍ରାୟ 10-15 ହଜାର ଆସିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ପୁଅକୁ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ କାଲି ତମର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ମୁଁ ପରଦିନ ଆସିବି, ସେଟା ପାଠ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଆସିବି, ଏଠି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ବରଂ ଆମେ ରିଆଡମିସନ କରିଦେବା, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ବ୍ୟସ୍ତ କରନା। ମତେ କହିଲା ହଁ ମାମି, ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବି। ମତେ ମିସ୍ ମାନେ କହିଲେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉ, ଆମେ ତାକୁ ପାସ୍ କରେଇବୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିଲେ ବି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ବର୍ବାଦ ହେଲାଣି, ତାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ, ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫୋନ କଲି, ବାବା ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତାହେଲେ କାଲି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯା, ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି, ସେମିତି କହିଲି। ସେ ହଉ ମାମି ଠିକ ଅଛି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲେ 6ଟା ବେଳେ ଉଠି, ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିଲି, ରାତି 10ଟାରେ କହିଲି, ତାପରେ ଜମା ନିଦ ହେଲାନି, ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଲି, କଣ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେପଟେ ପୁଅ ବି ଶୋଇଲାନି, ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରି ରଖିଥିଲା, ତ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇପାରିଲିନି, କଣ କରିବି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉଠୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉଠୁଛି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମୋର ସ୍କୁଲ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ବଡ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାକ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି, ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟରେ ରହିବାର ମୋର ଥିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରିନି। 6ଟାରେ ଉଠିକି ଖାଲି ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ 8ଟା ବେଳେ ଫୋନ କରିବୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଗଲା ପରେ ବି ଫୋନ କରିବୁ, ବଡ ମାମିକୁ ଫୋନ କରିବୁ, ନହେଲେ ମିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବୁ, ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ଫୋନ କରିବୁ କହିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲି। ଝିଅ କହିଲା ହଁ ମାମି କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲି, ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଏତେ ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ମେନ୍ ଗେଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଟ୍ ପାସ୍ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ସ୍କୁଲ, ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଜମା ହେଇ ପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଲି ମନ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା, କଣ ଯେମିତି କି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି। ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସବୁଆଡେ ଲାଗିଥିଲା, କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣେ ବସିଥିଲା, କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ, ଏମିତି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଗେଟ୍ ପାସ୍ ବି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ 8ଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଉଦୟଗିରିର, ସେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ସଭା, ତୁ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ? ନା କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କହିବାରୁ ମତେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ 8ଟାରେ ଝିଅକୁ ଫୋନ କଲି, ଝିଅ କହିଲା ମାମି, ମୁଁ କହିଲି ମାମି ଆଉ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି? ସେ କହିଲା ହଁ ମାମି, ଆଉ ପୁଅ ରେଡି ହେଲା, ଖାଇଲା, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବୋଲି। 8ଟାରେ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାଇଁ ତୁ ଟିକେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରେ। ହଉ ମାମି କରିବି କହିଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲା, କାରଣ ସେ ବି କଲେଜ ପଳେଇଲା।
ତାପରେ କହିଲି ଯେ ନା ମତେ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉନି, ଜମା ପାଣି ବି ଯାଉନି, ପାଣି ପିଇଲେ ବି ମୋ ମାନେ ତଣ୍ଟିରେ ଅଟିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ମାନେ ଧାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି କି ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ ଚାଲ ଖାଇବା, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମତେ ଖାଲି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଖାଲି 1 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରେୟାର କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 1 ବାଜିଲା ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଜଣେ ଉଦୟଗିରିର ଜଣେ ଦିଦି ଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ ଦିଦି, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ କହିଥିଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଆଉ ମତେ 2 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦିଅ, ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ବାଥରୁମ ଯାଇକି ଆସିବି, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଗହଳି ଯୋଉଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଗଦା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଟିକେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି 2 ମିନିଟ ପ୍ରେୟାର କରିବି, ଆଉ ପାଇଁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ବାଥରୁମ କୁ ପଳେଇଲି। ବାଥରୁମ କୁ ଗଲି, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଖାଲି କହିଲି ବାପା ମୁଁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଅଛି, ପୁଅକୁ ମୁଁ ତମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି, ତମେ ବୁଝିବ, ସେ ତମରି ସନ୍ତାନ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମାନେ ମୁଁ ଅଧିକାର ସହିତ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା, ସେ ତମରି ପୁଅ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତମେ କର, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି ଖାଲି କହିଲି। ପ୍ରେୟାର କଲିନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି କହିକି 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଟାଇମ ତ ନଥିଲା, ମୁଁ 2 ମିନିଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ରୁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏତେ ଗୋଟେ ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ମୋର ବୋଝ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ପୁରା ମତେ ହାଲକା ଲାଗିଲା। 2 ମିନିଟ ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କରିଛି, ହାଲକା ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ରେ ମୁଁ କାମ କଲି। ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଦିନ 3ଟାରେ ଛୁଟି ହେବା ଲୋକ 4ଟା ହେଇଗଲା, ଛୁଟି ହଉ ହଉ 4ଟା 4:30 ହେଇଗଲା। ତାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ସାଇଡ ରେ ମାନେ ମୁଁ ଖଟରେ ଏମିତି ସାଇଡ ରେ ବସିଥିଲି, ଘଟ ସାଇଡ ରେ ଏମିତି ଆଉଜ ହେଇକି ବସିଲି, ପାଣି ବି ପିଇନି, ମୋ ଏତେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପୁରା ମୋ ଜୀବନ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଝିଅ କହିଲା ମାମି ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ ରିସିଭ କଲି, ମତେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ମାମି ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଯାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି କି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଶରୀରରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଉନି, ମୁଁ ଯେମିତି କମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲି। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ମତେ କହିଲା ମାମି ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଯାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି, କାନ୍ଦିବୁନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରେ, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରି ସାରେ ସେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ, ସେ ୱାର୍ଡ ଏବେ ବି ମନେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଯଦି ଏବେ ବି ପୁଅ ଯଦି ଟିକେ ଡେରି କରିବ ସ୍କୁଲରୁ, ମୁଁ ନାଇଟ୍ ବି ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବି ସେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଧାଇଁ ଯିବି। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ୱାର୍ଡ ଏତେ ବାଧିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଛି କହିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିକି। ତାପରେ ମତେ ମାମି କହିଲା, ଖାଲି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି, କିଛି କହିପାରୁନି, ମୋ ପୁଅକୁ ବି କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଖାଲି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ବସି ପଡିଲି। ଝିଅ କହିଲା ମାମି କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲା ପୁଅ, ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଘର ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ସେ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଇକି ତଳେ ଗଡି ଗଡି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ଆମ ପଡିଶା ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଡା ଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆଣ୍ଟି ଦିଅ ମୁଁ ଫୋନ କରିଦେବି କହିଲା, ଆଉ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲୁ ସେଇଟା ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ରେ ରହିଲା, ସେ ବିଜିରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ରେ ରହିବାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଟେନସନ ହେଲି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ କିଏ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ହେଲା, ସେ ଲୁଚିକି ବୋଧେ କୋଉଠୁ ଫୋନ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି, ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଝିଅ ଜଲଦି ତା ବାପାକୁ ଫୋନ କଲା, ତା ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲା, ତା ବାପା 16 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ବାବା ଆଉ ପୁଅ ଘର ଛାଡିକି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଫୋନ କଲା। ତା ବାପା ବି 16 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଥିଲା, ସେଠୁ ସେ ପଡି ଯାଉଥିଲା ଶୁଣିକି, ଆଉ ମାଲିକ ଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲା, ମୁଁ ଆସିବି ପ୍ରଥମେ ତୋ ମାକୁ ମାରିବି, ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି, ମୁଁ ଆଜି 4ଟାରେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ବସିବି, ଆଗ ତମ ମାକୁ ଆଗକୁ ଜୀବନଠୁ ମାରିଦେବି, କାରଣ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ତମ ମା ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ତ ମରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ଯଦି ପୁଅ କଣ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ,
ତାପରେ ସେମିତି ରହିଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କଲୁ ସେ ରିସିଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଞ୍ଜନଗର ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପୁଅ, କଳାଟା ପୁଅ, ପତଳାଟା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ ଆସିଲା, ମତେ ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ଫୋନ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଫୋନ କଲା, ପୁଣି ବ୍ଲକ ଲିଷ୍ଟରେ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଭଞ୍ଜନଗର ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ମିଛରେ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ ମୋର ଘର ପାଖରେ, ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରେ ଆମ ଘର, ଆଉ ପୁଅକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟା ତାକୁ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବେ। ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା, ତାକୁ ବାଡେଇଲେ ବୋଲି ସେ ଘର ଛାଡିକି ଆସିଛି। ତାକୁ କୁଆଡେ ବି ଛାଡିବାନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହବ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆପଣ ପୁଅକୁ ପ୍ଲିଜ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସେମିତିକା ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି କହିଲା। ସେମିତି କହିଲା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି, କଣ କରିବି? ତାପରେ ତା ବାପା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫୋନ ଫାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କ ବାବା ମା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେନି। ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ହଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ଏମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ, ଦୁନିଆ କଥା। ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଗାଡି ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯୋଉମାନେ ଉଦୟଗିରି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଭଞ୍ଜନଗର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ବହୁତ ବଡ ଘାଟି। ଆମ ଉଦୟଗିରିରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ହବ ଭଞ୍ଜନଗର। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ସାଇକେଲ ରେ ଜଣେ ଯାଇଛି ଭଞ୍ଜନଗରକୁ। ପୁଣି ଭଞ୍ଜନଗର ସାଇକେଲ ରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇଠୁ ପୁଣି ବେଲମୁଠା କହିବେ, ସେଇଠୁକୁ ଯାଇକି ସେ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିଛି। ମୋ ବାପା ମା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ କହିକି ସେ ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିକି ଭଞ୍ଜନଗରଠୁ ଆସିକି ସେ ମତେ ଫୋନ କରିଛି। ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, କଣ କରିବି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜମା ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କହିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଟୋକାଟା, ତା ନିଜ ସାନ ଭାଇ ହବ, ସାନ ବାପାର। ସେ କହିଲା ହଁ ଯିବି, ମତେ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅ, ଗାଡିରେ ତେଲ ନାହିଁ। ତା ବାପା କହିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହବ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଯିବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଗଲେନି। ସମସ୍ତେ ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ବସି ବସି ଖାଲି ଆମ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ହେଲି, କାନ୍ଥରେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି, ମୋ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି, ତମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସଫଳ କର, ଏତିକି ଖାଲି କହିଲି। ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, କିଛି କହିନି, ଖାଲି ମୋ ପୁଅର ଆତ୍ମା, ମୋ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ସେତିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ଚୁପଚାପ ରହିଲି। ତାପରେ ତା ବାପା ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା, କଣ କରିବ, ଝିଅ ଇଆଡେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଦିଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇଲି, ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଥିଲୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ ଥିଲୁ। ତା ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କହିକି ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ମତେ କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତା ଭାଇ ସୁନା ଦୋକାନ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ସେଦିନ ମାନେ ରାତିରେ ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ଶୋଭା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଶୋଭା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଛି, ଭାଉଜ ଯଦି କଣ ଦରକାର ହବ ତୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ 2ଟା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା, ସେ ଭାଇ ତ ଭଞ୍ଜନଗର ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିବି। ସେ ଭାଇ କାହାର ବି ଫୋନ ରିସିଭ କରନ୍ତିନି, ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ଆଉ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ରାଗି ଲୋକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ନମ୍ବର ବି ତା ଆଗ ଦିନ ହିଁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି, ନମ୍ବର ବି ସେ ଭାଇଙ୍କର ନଥିଲା, ଆଗ ଦିନ ହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ତାର ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ସେ ମୁଁ ଥରେ ରିଙ୍ଗ କରିବାରୁ ସେ କଣ ହେଲା ଶୋଭା, କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଛୁ ବୋଲି ହଠାତ୍ ରିସିଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଭାଇ ଆଉ ପୁଅ ହଜି ଯାଇଛି, ପୁଅ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଛି, ସେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ଏଇଠୁ ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଭାଇ ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛି। ସେ ଫୋନ କେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି କହୁଛି। ମୁଁ ଫୋନ କାଟିବାରୁ ମୁଁ କାନରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଫୋନ କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ରାଗି ଲୋକ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ଏଠୁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ତା ବାପା ଯାଇପାରିବ, କିଏ ବି ସେଇଠି ମୋର ଆଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ପୁଅ କୁଆଡେ ଯିବ, କଣ କରିବ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ରାଗିଲେ ରାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି, ସେ ମତେ କହିଲେ ଶୋଭା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।
विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दिए से भाई को मध्य धन्यवाद दिए से भाई कहले तो व्यस्त होना तो पुओ मो पाखे अच्छी आ से भाई गोटे बैंक जाइथिले 20 लाख टंका नेकी जाइथिले से मु जतले फोन कली से काना जानिथिले पुओ एमती माने दुष्ट होची बोली जानिथिले मते कहउथिले तू पुओ को नै आ काई के बाहर रखिछु बोली कहउथिले हां भाई मु एग्जाम सरले नै जी बोली भाबिथिली से जानिथिले जतले मु कहिली से 20 लाख टंका को से साइड रे रखि की से पुरा गोटे सेकेंड से पुओ को जाई की तांगर घर पाखरे तो आ सीधा नै की पुओ से ठिया हितला ताको हाथ धरि की सीधा नै की तांको घर को पळेले मते बहुत खुशी लगिला तापरे मु से भाई को कहली भाई आपण तो बरमपुर जाउथिले आ भंजनगर केमती पळेले से कहला तम जीशु मते रक्षा करिसंती तम जीशु तम पुओ को बंचिया पई बोले मते भंजनगर को पठेइले बोली कहले मु प्रभु को धन्यवाद देली बहुत खुशी लागिला तापरे मते कहले तू मते धन्यवाद देना तू पुओ को आ कोड़े छाड़ीबनु करे रखिबु आ तम चर्च रो पास्टर मान को डाकी की तू प्रार्थना करि दे आ तू भलरे रह बोली मते कहले आ कांदे ना व्यस्त होना बोली कहले भाबरे से तांको घरे नै की रखिले आ सूरज गाँ को जाइथिला से राति 10टा रे पुनी एटो को नै की आसिले पुओ को प्रभु को अनुग्रह रो प्रभु माने पुओ भी भलरे पहुंचिला भलरे अछि तापरे मु किछि कहिलिनी पुओ को किछि कहिलिनी बहुत स्नेह करली आ प्रभु अनुग्रह रे मोर प्रार्थना सुनिले प्रभु मो पुओ को बंचे की रखिसंती सेटा विशेष करी प्रभु को मु धन्यवाद दिए आ तापरे मु केते दिन परे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोली बाबा आ तू काई केमती या डिसीजन नेलु कोन हैला तो किए कोन कहिला बचतले मु कहिली हते कहिला मामी आ हमो से तांको चर्चा हेबे सान बापांकर पुओ जे यम टका तार पूरा 20-25 वर्ष बयस गोटे बोलिबो तांकर दीटा छिया गोटे पुओ सान ससुर निज ससुर रो पुओ से सब बळे पुओ को टॉर्चर करथले कारण से गोटे गां रे जणे पुओ रहउथिला मु बेले बेले कुए बाबा आ घर टिके झाड़ू करे घर पुछे केतले पास्टर माने आसीबे प्रेयर करिवे कहले से घर केतले पुछिबो केतले ओळैबो केतले बेडशीट सफा करिवो बेडशीट पकिबो फोटो रे कहले से जाको से फोटो उठे उठे फेसबुक रे छाड़ीबार से भाई से ताको चाचा हेबे आ जम्मा ताको पसंद करंती बहुत इग्नोर करंती कमेंट मारंती आ बहुत ता विषय रे चर्चा करंती वो बहुत सेठो बहुत टेंशन रे थिला आ जतले ता बापा जदे से दिन फोन कले पाऊ कहले चुन जाई की टिके पुओ को नहीं के से कोर जण को कहि दिला से मरि जाऊ हमरो कोन जाउछ से पो मरि जाऊ हमरो कोन जाउछ मु काई की ता पाखु को जीबी एमिति कहि दिला किंतु मु पो को बार बार बोझुथली बाबा तू से मन को किछि जवाब देबनु कारण से तम चाचा माने केबे भी किछि कहिबनु बोली मु कहिथली आ पो भी केबे किछि कहि नथला किंतु मु जतले पचाले से सब सत्य कथा कहिला मते बहुत दुख लागिला प्रार्थना कली प्रभु मोर छोट पो को केवल तमे बंचेल निज लोक केही भी नथिले किंतु प्रभु गोटे अजणा व्यक्ति को तमे पठेइलो केवल प्रभु ही तांको पठे से भाई भी जीवार नथिला आ से भाई माने ठीक टाइम रे मोर फोन को रिसीव करले आ ठीक टाइम रे से भंजन करते बरमपुर जीवा लोक भंजन कर जाइथिले आ सेटा भी गोटे प्रभुଙ୍କର योजना थिला आ मु समान स्कूल रु पहुंचतिली फोन आसिला ता पूर्व जदी फोन आस्तांता सेटा भी मु पाइ न थांती कारण स्कूल मु व्यस्त थिली मो पाखरे मोबाइल भी नथिला प्रभुଙ୍କର इच्छा आ प्रभु मो प्रति बहुत अनुग्रह करिसंती विशेष करी मु प्रभु धन्यवाद दिए किंतु प्रभुଙ୍କର इच्छा कोन मु जानि नी से पो जो पो को बहुत इग्नोर करूथिला से एबे रिसेंटली अगस्त 15 तार गोटे वर्ष हेबो पो आसिक 2 मास भी हेनी केरल जाउथिला आ ताको पेट बथा हैला से 2 दिन पेट बथा हैला से पो सेठे डेथ हे गला 24 वर्ष पो डिसेंबर तार बाहागर थिला मरि गला आ सेते बेले भी मो स्वामी भी सेते केरल रे छंती ताको डाकिला भाई तू आसे रे मो पाखु को बोली कहला मो स्वामी ताको पाखु को बोले ताको सेवा करले मेडिकल नेले आ से निजे कहला भाई मोर भूल हे जाची तू मते क्षमा करे आ मते रागेना रे भाई बोली कहला से मरिबा पूर्वरु आ मते पानी टिके पिए दे बोली कहला मो स्वामी ताको पानी पिए देले एवं तार जीवन चली गला गोटे बोल बोली बहुत दुख लागिला आमे बहुत प्रार्थना कलु प्रभु इच्छा कोन मु तो जानिनी किंतु प्रभु अनुग्रह कले मो पुओ को आशीर्वाद कले आ एबे भी मते बहुत खुशी लागे मो पिला माने प्रार्थना रे बडु छंती बाइबल पढिबारे प्रत्येक विषय रे प्रभु रे बडु छंती आ जियो भी सब बेले आ 4टा रे तो ऑनलाइन प्रेयर रे जॉइन हे पारंतनी सोई थांती किंतु 10टा हेले किंतु से माने जते पाठ थाउ न थाउ से माने ऑनलाइन जॉइन मु जदी ड्यूटी न फेरे थाए से जॉइन हेबे आ जदी मु टिके कोन गाली करबी कोन करी मामी आंटी को कहि देबी मधुस्मिता आंटी को कहि देबी तू मते गाली करछु परा मते बहुत खुशी लागियो जाऊ तांका मोरे गोटे भय अछि आ प्रभु रे बढ़न आपण माने प्रार्थना करछथि मो परिवार पई से विशेष करी प्रभु धन्यवाद पांतु गौरव पांतु आ ए साक्षी रे प्रभु गौरव पांतु आमेन आमेन।